Hi everyone. In last lecture we have seen royalty accounts and the concept relating to the royalty account includes what is royalty account, then landlord, then lessee, then minimum rent, and also we have seen the royalty chart. Okay, so in this lecture we will discuss the journal entries of royalty accounts in the books of lessee. In the last lecture, we have already discussed what is lessor and what is lessee. So, first is lessor or landlord. It is also called as owner. Okay. So, lessor is the owner of the asset, and then second person is lessee. So, lessee will take rights of asset of landlord. Okay, so lessee will take rights of assets of landlord, and for using that asset, lessee will pay to the landlord some amount. That amount is called as royalty. Okay, so lessee will pay to the landlord some amount, and landlord will give the rights of using his asset to lessee. Okay, so we are going to prepare the journal entries in the books of lessee. So lessee will prepare landlord account, then royalty account, then minimum rent account. Okay, so the according to the lessee or for the lessee, landlord will be creditor. Okay, because lessee has to pay to the landlord, and here if third party, if we have to pay third party some amount or some due, that third party becomes a creditor. Okay, um, for example suppliers, we have to pay amount to the suppliers. Okay, here lessee will pay to the landlord. Okay, and here landlord becomes creditor, and when creditor decrease, it is recorded in the debit side of the creditor. Okay, then, secondly, we will prepare royalty accounts. The royalty is the nominal accounts, and the rule of nominal account is debit the expenses and losses and credit the income and gains. So, if royalty increase, it should be recorded in the debit side, and if royalty decrease, it should be recorded in the credit side. So, that is fundamental concepts. Next, when the actual royalty less than the minimum rent, the entries will be. So first we will make the journal entries. When actual royalty less than minimum rent. आपण already discuss केलेला आहे की मिनिमम रॉयल्टीमध्ये मिनिमम रेंट ठरवलेलं असतं आणि मिनिमम रेंटपेक्षा कमी रॉयल्टी असेल तर जो लँडलॉर आहे त्या लँडलॉरला आपल्याला मिनिमम रेंट पे करावा लागतो. सपोज रॉयल्टी सॉरी जर मिनिमम रेंट 10,000 ठरवलेला आहे आणि रॉयल्टी 5,000 आलेली आहे त्या वर्षाची, तर 5,000 लेस आलेली आहे कारण मिनिमम रेंट 10,000 आहे आणि रॉयल्टी ॲक्च्युअल जर 5,000 आलेली आहे तर 5,000 लेस आलेली आहे. तर ती जी 5,000 लेस अमाउंट आलेली आहे तर ती शॉर्ट वर्किंग आहे. तर शॉर्ट वर्किंग पण आपला लॉसच असणार आहे. म्हणजे आपण लेसीच्या बुकमध्ये जर्नल एंट्रीज बनवून राहिलो त्यामुळं आपण स्वतःला ॲज अ लेसी म्हणून कन्सिडर केलं तर तो आपल्याला लॉस होतो. रॉयल्टी पण आपला एक्सपेंडिचर आहे आणि आपलं मिनिमम रेंट 10,000 ठरवलेलं आहे आणि ॲक्च्युअली रॉयल्टी 5,000 जनरेट झाली. परंतु मिनिमम रेंट 10,000 असल्यामुळे आपल्याला 5,000 जे आहे ते आपला लॉस झालेला आहे म्हणजे ती शॉर्ट वर्किंग आहे. त्यामुळे पण आपण शॉर्ट वर्किंग पण डेबिट साईडला आणि जो रॉयल्टी आहे ते पण आपण डेबिट साईडला रेकॉर्ड केली पाहिजे. तर ज्यावेळेस मिनिमम रेंट हे ॲक्च्युअल रॉयल्टीपेक्षा जास्त असतं किंवा रॉयल्टी ही मिनिमम रेंटपेक्षा कमी असते त्या केसमध्ये आपण मिनिमम रेंट अकाउंट प्रिपेअर करतो. ओके, वेन द ॲक्च्युअल रॉयल्टी इज लेस दॅन द मिनिमम रेंट, then minimum rent account will be created only and only when actual royalty less than minimum rent. Okay, so first entry the royalty due. So here minimum rent account debit to landlord account. So the minimum rent account is a nominal account, so the expenditure goes to the debit side.
the minimum rent account debit. And we have already seen the landlord account. So here landlord is the creditor. When the creditor increase, it should be recorded in the credit side. When the creditor decrease, it recorded in the debit side. Okay, so ज्यावेळेस मिनिमम रेंट द्यावं लागतं आपल्याला लँडलॉरला, म्हणजे ड्यू होतं, त्यावेळेस क्रेडिटर इन्क्रीज होतात, म्हणून आपण लँडलॉर अकाउंट जे आपले क्रेडिटर आहेत त्या ठिकाणी, म्हणून ते क्रेडिट साईडला आहेत. आणि मिनिमम रेंट हे जे नॉमिनल अकाउंट आहे तर तो आपला एक्सपेन्सेस आहे. ओके, किंवा आपण लॉस पकडतो, तर एक्सपेन्सेस असेल तर तो डेबिट साईडला रेकॉर्ड करतो. आणि क्रेडिटर्स इन्क्रीज झाले त्यामुळं क्रेडिटर्सच्या रूलनुसार वेन क्रेडिटर इन्क्रीज इट शुड बी रेकॉर्डेड इन द क्रेडिट साईड. ओके, सो हिअर landlord account on the credit side. So minimum rent account debit to landlord account. This is the first journal entry. ज्यावेळेस ॲक्चुअल रॉयल्टी ही मिनिमम रेंटपेक्षा जास्त असते, त्या केसमध्ये आपण मिनिमम रेंट अकाउंट तयार करत नाही. त्यावेळेस डायरेक्टली मिनिमम रेंट ऐवजी डायरेक्टली रॉयल्टी अकाउंट प्रिपेअर करतो. ते आपण नेक्स्ट याच्यामध्ये बघणारच आहोत. पण ह्या ठिकाणी मिनिमम रेंटपेक्षा रॉयल्टी ही कमी आहे, त्यामुळे आपण मिनिमम रेंट अकाउंट प्रिपेअर करतो. ओके, देन सेकंड एंट्री इज रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट. ओके, सो रॉयल्टी या ठिकाणी लेस जनरेट झालेली आहे, त्यामुळे इथं शॉर्ट वर्किंग आलेले आहे. फॉर एक्झाम्पल आपण असं कन्सिडर करू की मिनिमम जे रेंट आपण ठरवलेलं आहे ते 10,000 आहे, आणि जे ॲक्च्युली जी रॉयल्टी आलेली आहे ती 8,000 आलेली आहे. ओके, so 2000 is less. So here 2000 is the short working. So royalty actually जी आपली जनरेट झालेली आहे ती या ठिकाणी 8,000, आणि मग शॉर्ट वर्किंग किती असेल की टोटल मिनिमम रेंट 10,000 आहे, म्हणजे शॉर्ट वर्किंग ही 2000 असेल. या पद्धतीने आपण रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 8,000, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 2000, आणि मिनिमम रेंट ॲक्च्युली आपण 10,000 डिसाईड केलेलं आहे त्या पद्धतीने. तर अशा पद्धतीने जे आपलं मिनिमम रेंट अकाउंट आहे ते आपण रॉयल्टी आणि शॉर्ट वर्किंगला ट्रान्सफर केलेलं आहे. ओके, आणि ज्यावेळेस जसं मी सांगितलं अगोदर की मिनिमम रेंटपेक्षा रॉयल्टी जास्त असेल त्या केसमध्ये आपण मिनिमम रेंट अकाउंट प्रिपेअर करत नाही. ओके, तर या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं की जे मिनिमम रेंट अकाउंट आहे इथं डेबिटला आहे, तर सपोज आपण हे कॅन्सल केलं आणि ह्या ठिकाणी क्रेडिटला आहे. ओके, तर हे कॅन्सल केलं मिनिमम रेंट अकाउंट, तर जी एंट्रीज आहे ती एंट्री शिल्लक राहते. रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लँडलॉर्ड अकाउंट. तर ज्यावेळेस ॲक्च्युली आपण प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम बनवतो तर त्यावेळेस जे ट्रान्झॅक्शन आपण रेकॉर्ड करतो म्हणजे जर्नल एंट्रीजवरून सबसिडरी बुक्स, तर त्यावेळेस आपण या पद्धतीने करणार आहोत. तर ते ज्यावेळेस ॲक्च्युअली आपण बघणार त्यावेळेस ते नेक्स्ट याच्यामध्ये बघूया. Then third entry of the payment. Okay, so landlord account debit to bank account. So this is the entry of payment to the landlord. So when we make the payment to the landlord is the creditor. Okay, so when we pay the creditor reduce. Okay, so it should be debited. ज्यावेळेस आपण क्रेडिटर पेड करत असतो त्यावेळेस ते क्रेडिटर कमी होतात किंवा ते एंड होतात. ओके, तर ज्यावेळेस आपण पेमेंट करतो तर त्यावेळेस ते क्रेडिटर डेबिटला दिले जातात, कारण ते कमी होतात. आणि ज्यावेळेस क्रेडिटर वाढतात त्यावेळेस क्रेडिटरचं जे अकाउंट आहे ते क्रेडिट साईडला आलं पाहिजे. ज्यावेळेस क्रेडिटर डिक्रीज होतात त्यावेळेस ते डेबिट साईडला आलं पाहिजे. आता फर्स्ट जी जर्नल एंट्री केली त्यामध्ये मिनिमम रेंट अकाउंट म्हणजे ड्यू झाले, म्हणजे आपल्याला लँडलॉरला द्यायचे, म्हणजे लँडलॉर जे आपला जे लँडलॉरचं अकाउंट आहे, लँडलॉर या केसमध्ये क्रेडिटर्स आहेत, तर मग मिनिमम रेंट ड्यू झाल्याचा अर्थ आपल्याला पैसे द्यायचे आहेत, म्हणजे क्रेडिटर इन्क्रीज झाले, म्हणून क्रेडिटर्स जे अकाउंट आहे किंवा त्याला आपण लँडलॉर अकाउंट म्हणतो ते इन्क्रीज झालेलं आहे. लक्षात घ्या, लँडलॉर अकाउंट आपल्या दृष्टीने क्रेडिटर्स आहेत म्हणून ते इन्क्रीज झाले तर क्रेडिट साईडला. ह्या ठिकाणी आपण लँडलॉर्डचं पेमेंट करतोय म्हणजे क्रेडिटरचं पेमेंट करतोय. तर ज्यावेळेस लँडलॉर्डचं पेमेंट करतोय तर त्यावेळेस ते पेमेंट केल्यानंतर ते लँडलॉर्ड कमी होणार आहेत. ओके, सपोज 10,000 आपल्याला पेमेंट करायचं आहे आणि आपण 10,000 पेड केले, म्हणजे ते जे क्रेडिटर आहे ते
संपलेले आहेत. त्यामुळं ज्यावेळेस क्रेडिटर रिड्यूस होतात त्यावेळेस ते क्रेडिटर अकाउंट डेबिटला दिलं पाहिजे. ओके. आणि या ठिकाणी बँक जे अकाउंट आहे आपण रिअल अकाउंट आहे. तर तुम्हाला रूल माहीत आहे, डेबिट व्हॉट कम्स इन अँड क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. तर या ठिकाणी कॅश आपल्या बिझनेसमधून बाहेर जाते, त्यामुळे आपण बँक अकाउंट किंवा कॅश अकाउंट हे क्रेडिटला देत असतो. ह्या पद्धतीने आपण जर्नल एंट्री बनवतो. त्यानंतर जे रॉयल्टी आहे आपली, ती आपण प्रॉफिट लॉसला ट्रान्सफर करतो. ओके. सो प्रॉफिट अँड लॉस or production account debit to royalties account. Okay, so royalty we have already discussed. The royalty is the expenditure, so the expenditure should be recorded in the debit side of the profit and loss account. Okay, so here given profit and loss or production account to royalties account. या ठिकाणी जी रॉयल्टी जितकी पण असेल तर ती रॉयल्टीज आपण प्रॉफिट लॉस अकाउंटला ट्रान्सफर करत असतो. ओके. बट या ठिकाणी म्हटलेलं आहे की प्रोडक्शन अकाउंट डेबिट म्हणजे प्रॉफिट अँड लॉस और प्रोडक्शन अकाउंट. तर लक्षात घ्या की ज्या वेळेस रॉयल्टी ही ऑन द बेसिस ऑफ सेल असेल, म्हणजे आपण लास्ट लेक्चरमध्ये बघितलेलं आहे की रॉयल्टी विल बी कॅल्क्युलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल और ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन. दोन कंडिशनमध्ये रॉयल्टी कॅल्क्युलेट केली जाते. पहिला royalty on the basis of sale, and secondly royalty on the basis of production. So when the royalty on the basis of sale, then the royalty transfer to the profit and loss account, and when royalty calculated on the basis of production, then the royalty account transfer to the production account. ओके. तर ही गोष्ट लक्षात ठेवा की प्रॉब्लेममध्ये त्याने ऑन द बेसिस ऑफ सेल दिला असेल तर आपण रॉयल्टी प्रॉफिट लॉसला ट्रान्सफर करतो, आणि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन दिलेले असेल तर आपण रॉयल्टी प्रोडक्शन अकाउंटच्या डेबिट साईडला ट्रान्सफर करतो. तर या ठिकाणी ॲक्च्युली प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेममध्ये ऑन द बेसिस ऑफ सेल असेल तर तुम्ही ओनली प्रॉफिट लॉसला ट्रान्सफर करायची, आणि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन असेल तर तुम्ही प्रोडक्शन अकाउंटच्या डेबिटला ट्रान्सफर करायची. तर ह्या चार जर्नल एंट्रीज असणार आहे की वेन द ॲक्च्युअली रॉयल्टी इज लेस दॅन द मिनिमम रेंट. ॲक्च्युअली रॉयल्टी मिनिमम रेंटपेक्षा कमी असेल तर ह्या जर्नल एंट्रीज आपण बनवतो. मग ह्या जर्नल एंट्री रिपीट होतात, म्हणजे पहिलं वर्ष संपलं की सेकंड इयर सुरू होईल. सेकंड इयरला ह्या जर्नल एंट्री रिपीट होतील. थर्ड इयरला परत याच जर्नल एंट्री रिपीट होतील. परंतु मिनिमम रेंट कमी असेल तरच, सॉरी, रॉयल्टी मिनिमम रेटपेक्षा कमी असेल तरच या जर्नल एंट्रीज रिपीट होतील. अदरवाईज जर रॉयल्टी ही जास्त असेल मिनिमम रेंटपेक्षा तर त्यासाठी आपण नेक्स्ट जर्नल एंट्री बघणार आहोत. ओके. सेकंड, when the actual royalty due exceed the minimum rent, the entries will be. Okay, so we already discussed in last की रॉयल्टी त्या ठिकाणी कमी होती मिनिमम रेंटपेक्षा, आणि या ठिकाणी रॉयल्टी मिनिमम रेंटपेक्षा जास्त आहे. ओके. सो फर्स्ट एंट्री विल बी द रॉयल्टी ड्यू. आपण अगोदरच बघितलं की ज्यावेळेस रॉयल्टी जास्त असेल मिनिमम रेंटपेक्षा त्यावेळेस मिनिमम रेंट अकाउंट आपण क्रिएट करत नाही, त्याऐवजी डायरेक्टली रॉयल्टी अकाउंट आपण क्रिएट करतो. सो हिअर रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू लँडलॉर्ड अकाउंट. ओके. लास्ट याच्यामध्ये आपण मिनिमम रेंट अकाउंट केलेलं होतं, नंतर लँडलॉर्ड. ओके. आणि मग नंतर जे मिनिमम रेंट अकाउंट आहे ते आपण कशाला ट्रान्सफर केलेलं होतं, तर रॉयल्टी आणि जे आपलं शॉर्ट वर्किंग आहे तिथं ट्रान्सफर केलेलं होतं. ह्या ठिकाणी मिनिमम रेंट आपण तयार करत नाही मिनिमम रेंट अकाउंट, त्यामुळं जी आहे अमाऊंट आपण ती डायरेक्टली रॉयल्टी अकाउंट या ठिकाणी. तर रॉयल्टी इज एक्सपेंडिचर्स रॉयल्टी अकाउंट डेबिट अँड लॉन. If royalty increase, we have to pay amount to the landlord. So creditor increase, so landlord on the credit side. रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लँडलॉर्ड अकाउंट. रॉयल्टी वाढली म्हणजे आपलं एक्सपेंडिचर होतं म्हणून डेबिट साईडला, आणि लँडलॉर्ड अकाउंट क्रेडिटर इन्क्रीज झाले त्यामुळे आपण लँडलॉर्डला क्रेडिट दिलं. ओके. सो second journal entry is landlord account debit to short working account to bank account. Okay.
आता आपण लँडलॉर्डचं पेमेंट करणार आहोत. तर ज्यावेळेस लँडलॉर्डचं पेमेंट करू, तर लास्ट याच्यामध्ये बघितल्याप्रमाणे की लँडलॉर्डचं म्हणजे क्रेडिटर्सचं पेमेंट केल्यानंतर क्रेडिटर्स लेस होतात. लेस झाल्यामुळे ते आपण डेबिटला दिले पाहिजे, इन्क्रीज झाल्यावरती क्रेडिटला. म्हणून या ठिकाणी पेमेंट करतो त्यावेळेस लँडलॉर्ड म्हणजे क्रेडिटर कमी होतील, म्हणून लँडलॉर्डच्या डेबिटला लँडलॉर्ड अकाउंट डेबिट. आणि बँक अकाउंट बँक क्रेडिट साईडला असणार आहे. जसं लास्ट लेक्चरमध्ये आपण लास्ट याच्यामध्ये बघितलं की when cash or bank goes out, it should be recorded on the credit side. So land or account debit to bank account, and here given to short working. जसं आपण लास्ट लेक्चरमध्ये बघितलं होतं की पहिल्या वर्षी जर आपलं मिनिमम रेंट हे रॉयल्टी मिनिमम रेंटपेक्षा कमी असेल, ओके, रॉयल्टी मिनिमम रेंटपेक्षा कमी असेल तर आपल्याला मिनिमम रेंट पेड करावं लागतं आणि त्या ठिकाणी शॉर्ट वर्किंग येते. शॉर्ट वर्किंग म्हणजे आपला एक लॉस होतो, ओके. आणि ती शॉर्ट वर्किंग आपल्याला नेक्स्ट इयरमध्ये रिकवर करता येते, ओके. जर नेक्स्ट इयरमध्ये रॉयल्टी जास्त असेल मिनिमम रेंटपेक्षा, तर त्या नेक्स्ट इयरमध्ये आपल्याला रिकवर करता येते. फॉर एक्झाम्पल की पहिल्या वर्षी आपण बघितलं की जर रॉयल्टी ही ॲक्च्युली रॉयल्टी 8,000 आहे आणि मिनिमम रेंट 10,000, ओके. सो रॉयल्टी कमी असल्यामुळे 2,000 एक्स्ट्रा पेड करावं लागतात, म्हणजे 2,000 लॉस होतो, त्याला आपण शॉर्ट वर्किंग म्हणतो. आणि नेक्स्ट इयरमध्ये जर सपोज 12,000 रॉयल्टी आली, मग मिनिमम रेंट 10,000 आहे. 10,000 आणि 12,000 ॲक्च्युअल रॉयल्टी म्हणजे रॉयल्टी 2,000 एक्स्ट्रा आहे, ओके. सो द एक्स्ट्रा अमाऊंट आपण काय करतो की मागच्या वेळेस म्हणजे लास्ट इयरमध्ये आपल्याला जी शॉर्ट वर्किंग आलेली होती तर ती आपण रिकवर करू शकतो, ओके. सो म्हणून या ठिकाणी शॉर्ट वर्किंग अकाउंट आपण त्या ठिकाणी जी रॉयल्टी आहे ती रिकवर करतो. मग ह्या ठिकाणी सपोज लँडलॉर्ड आपल्याला जे आहे 12,000 आपल्याला द्यायचे, सपोज रॉयल्टी 12,000 आलेली या ठिकाणी, ओके. आपण एक्झाम्पल बघूया की रॉयल्टी या ठिकाणी 12,000 आलेली आहे, आपण असं कन्सिडर करू. तर लँडलॉर्ड अकाउंट या ठिकाणी ड्यू आहे 12,000, परंतु लास्ट इयरमध्ये 2,000 डेफिशियन्सी आलेली आहे म्हणजे शॉर्ट वर्किंग, ओके. सो दॅट शॉर्ट वर्किंग शुड बी रिकवर इन द नेक्स्ट इयर. सो शॉर्ट वर्किंग किती आहे 2,000, म्हणून आपण इथं शॉर्ट वर्किंग 2,000, आपण ॲक्च्युली जे पेमेंट करणार आहे ते किती 10,000, ओके. सो आपल्याला 12,000 पेमेंट करायचे होते, पण ॲक्च्युली आपण पेमेंट किती केलं 10,000. सो here 2,000 is the profit, okay. So that should be recorded in the credit side. If loss or expenses, it should be recorded in the debit, and if income or gain, it should be recorded in the credit side. So here short working is the income for the lessee, and we are here preparing the journal entry in the books of lessee. So the short working here is the गेन फॉर द लेसी. त्याचा फायदा होणार आहे ना की 2,000 कमी पेड करायचे आहे म्हणजे लेसीचा फायदा होणार आहे, म्हणून तो क्रेडिट साईडला ते शॉर्ट वर्किंग रेकॉर्ड करतो. आणि लास्ट याच्यामध्ये आपण शॉर्ट वर्किंग आलेली होती तर त्याला एक्स्ट्रा पेड करावं लागत होते, म्हणून ते आपण डेबिट साईडला रेकॉर्ड करत होतो. तर ह्या पद्धतीने आपलं लँडलॉर्ड अकाउंट. देन the royalty will be transferred to the profit and loss account side, okay. So प्रॉफिट अँड लॉस और प्रोडक्शन अकाउंट ऑलरेडी डिस्कशन की प्रॉफिट लॉस ज्यावेळेस सेल बेसिसवरती असेल त्यावेळेस प्रॉफिट लॉस, आणि प्रोडक्शन बेसिस असेल तर प्रोडक्शन अकाउंटला आपण ट्रान्सफर करणार टू रॉयल्टी, ओके. तर जसं आपण रॉयल्टी कमी असते आणि रॉयल्टी जास्त असते तर जर्नल एंट्रीजमध्ये इतका फरक नाही पडत. फक्त रॉयल्टी कमी असेल तर आपण लँडलॉर्ड अकाउंट क्रिएट करतो आणि नंतर ते लँडलॉर्ड शेवटी आपण रॉयल्टीला ट्रान्सफर करत असतो, फक्त एक जर्नल एंट्री इन्क्रीज होते, एवढं लक्षात घ्या. देन when there is no royalty in the year, sometimes what happen, no royalty generates in the year, okay. तर सेल बेसिस वरती असेल तर कधी कधी सेल होतच नाही, प्रोडक्शन बेसिस वरती असेल तर कधी कधी प्रोडक्शन म्हणजे इनिशियल इयर्स मध्ये कधी कधी प्रोडक्शन करत नाही, ओके, 1 वर्ष 2 वर्ष. So when there is no royalty in the year, then what will be the journal entries, okay. लक्षात घ्या की ज्यावेळेस रॉयल्टी जनरेट होत नाही त्यावेळेस रॉयल्टी इज लेस दॅन मिनिमम रेंट. ऑफकोर्स रॉयल्टी नसेल तर म्हणजे मिनिमम रेंटपेक्षा रॉयल्टी नसणारच आहे. मग ह्या केसमध्ये आपण काय करणार की रॉयल्टीच नाही, याचा अर्थ रॉयल्टी आपण जर ॲज्युम केली की रॉयल्टी आहे तर रॉयल्टी किती असणार आहे
झिरो म्हणजे मिनिमम रेटपेक्षा रॉयल्टी लेस असणार आहे. ओके, सो वेन द रॉयल्टी इज लेस दॅन मिनिमम रेंट, देन वी विल प्रिपेअर which account? Minimum rent account. Okay, so minimum rent account debit to landlord account. Okay, कारण रॉयल्टीज नाही त्यामुळे आपण मिनिमम रेट अकाउंट बनवलेला आहे. देन सेकंड, पेड ऑफ पेमेंट ऑफ रॉयल्टी. जरी रॉयल्टी नाहीये तरी आपल्याला पेमेंट तर करावंच लागेल लँडलॉर्डला. ओके, लँडलॉर्ड या ठिकाणी म्हणजे आपण प्रोडक्शन केलं किंवा सेल झाला, अगर नाही झाला तरी आपल्याला मिनिमम रेंट पेड करावं लागेल, म्हणजे मिनिमम रॉयल्टी पेड करावी लागेल. ओके, सो या ठिकाणी लँडलॉर्ड इन्क्रीज झालेलं आहे, मग पेड करणार त्यावेळेस ते लँडलॉर्ड अकाउंट डेबिटला येणार आहे. ओके, सो नेक्स्ट जी जर्नल एंट्री, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट. ओके, या ठिकाणी रॉयल्टी नसल्यामुळं आपण सर्व जी अमाऊंट आहे ती शॉर्ट वर्किंग, कारण सपोज रॉयल्टी या ठिकाणी मिनिमम रेंट 10,000 आहे आणि रॉयल्टी ₹0 आहे, म्हणजे टोटल 10,000 काय असणार आहे, शॉर्ट वर्किंग, कारण रॉयल्टी जनरेटच झालेली नाही. त्यामुळे पूर्ण जी अमाऊंट आहे मिनिमम रेंटची आपण ती शॉर्ट वर्किंग अकाउंटला ट्रान्सफर करणार आहोत. शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट. ओके, सो ह्या पद्धतीने नेक्स्ट जे जर्नल एंट्रीज लास्ट ज्या पद्धतीने आपण बघितल्या त्याच पद्धतीने पुढच्या जर्नल एंट्रीज ह्या करायच्या आहेत. Then the debit balance, if any, in the short working account, which is no longer recoupable, should be written off to the profit and loss account with the following entry. आपण शॉर्ट वर्किंग म्हणजे जे मिनिमम रेंट आहे ते मिनिमम रेंटपेक्षा रॉयल्टी कधी कधी कमी असते. ओके, आणि कधी कधी मिनिमम रेंटपेक्षा रॉयल्टी जास्त असते. मग ज्यावेळेस रॉयल्टी कमी असते त्यावेळेस आपण ती शॉर्ट वर्किंग तयार करतो, आणि ज्या वेळेस रॉयल्टी जास्त असते त्यावेळेस शॉर्ट वर्किंग आपण काय करतो, रिकवर करतो, म्हणजे रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग. परंतु कधी-कधी जे शॉर्ट वर्किंग आहे ते रिकव्हर होत नाही. त्याच्यात कंडिशन असतात. आपण ॲक्चुअली प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेममध्ये बघूया. म्हणजे रूल असतात. कधी-कधी असे रूल असतात, की जी शॉर्ट वर्किंग येणार आहे ती नेक्स्ट 2 इयरमध्येच रिकव्हर करा किंवा 3 इयर्समध्येच रिकव्हर करा. ओके. तर त्या 2 इयरमध्ये जर रिकव्हर करायचा असा रूल असेल, तर त्या 2 इयरमध्ये जर रिकव्हर नाही झाली, सपोज शॉर्ट वर्किंग 10,000 आलेली आहे. ओके. तर पहिल्या इयरमध्ये 8,000 रिकव्हर झाली. सॉरी 8,000 रिकव्हर झाली आणि दुसऱ्या इयरमध्ये 1,000 रिकव्हर झाली, म्हणजे 9,000 रिकव्हर झाली, पण 1,000 रिकव्हर नाही झाली आणि 2 इयर कंप्लीट झाले. ओके, त्या 2 वर्षानंतर ॲज पर रूल, जर रूलमध्ये असेल की फक्त 2 वर्षातच रिकव्हर करता येऊ शकते जी शॉर्ट वर्किंग, आणि मग जर 2 वर्षात फक्त 9,000च रिकव्हर झाले तर 1,000 हे इरिकव्हरेबल राहील. ओके, so when the short working irrecoverable, then it should be transferred to the profit and loss account. जर ती रिकव्हरच होणार नाही किंवा रूलमध्ये बसतच नाही की रिकव्हर नाही होणार, तर तो आपला लॉस आहे, लेसीचा लॉस आहे. त्यामुळे लेसी द विल ट्रान्सफर दॅट अमाऊंट टू द प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. ओके, सो profit and loss account debit to short working account. Okay, so that amount will be transferred to the profit and loss account. So these are the journal entries in the books of Lacey. From the journal entries, we will prepare ledger account. Okay, so first is royalty account, then landlord account, and short working account. So we have to prepare royalty account, landlord account, short working account while solving the problem. Sometimes in the example or problem, they will ask prepare journal entries and they will ask to prepare royalty account. So for the preparations of these accounts, we have to first prepare royalty table, which is already we discussed in the first lecture. In next lecture, we will solve actually practical problem. Then you will understand the what is the concepts and how to calculate or how to prepare royalty account. Okay. So, for example, we have to prepare here royalty account. Then, how we will prepare royalty account or landlord account. तर जर्नल एंट्रीज वरून आपण लेजर बुक कसे बनवायचे ते ऑलरेडी 11th लर्न केलेलं आहे की हाऊ टू प्रिपेअर लेजर अकाउंट फ्रॉम द जर्नल एंट्रीज. ओके,
सो या ठिकाणी फॉर एक्झाम्पल आपण घेऊ की लँडलॉर्ड अकाउंट आपण बनवायचं. ओके, लँडलॉर्ड अकाउंट बनवायचं असेल तर आपण या पद्धतीने अकाउंट तयार करून घेणार की लँडलॉर्ड अकाउंट. ओके, आणि जर्नल एंट्रीज या ठिकाणी दिलेली आहे. तर रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू लँडलॉर्ड अकाउंट. ओके, सो रॉयल्टी डेबिट अँड लँडलॉर्ड क्रेडिट. लँडलॉर्ड अकाउंटच्या क्रेडिटला आपण काय बाय रॉयल्टीज या ठिकाणी. ओके, देन सेकंड एंट्री लँडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग टू बँक. म्हणजे लँडलॉर्ड अकाउंटच्या डेबिटला आपण काय करणार टू शॉर्ट वर्किंग टू बँक. ओके, तर ह्या पद्धतीने आपण ज्या ऍक्च्युअल जर्नल एंट्रीज ते करतो. त्याच पद्धतीने रॉयल्टी अकाउंट जर तयार केलं तर रॉयल्टी अकाउंट आपण या ठिकाणी रॉयल्टी अकाउंट जनरेट केलं तर रॉयल्टी अकाउंटच्या आपण डेबिटला काय म्हणणार की टू लँडलॉर्ड, कारण रॉयल्टीच्या डेबिटला टू लँडलॉर्ड. आणि इथं रॉयल्टीज टू प्रॉफिट लॉस. ओके, प्रॉफिट लॉस टू रॉयल्टी. तर टू रॉयल्टी म्हणजे रॉयल्टीच्या क्रेडिटला आपण म्हणणार बाय प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. तर ह्या पद्धतीने जर्नल एंट्रीज इंटू सबसिडरी बुक्समध्ये आपण ते ऑलरेडी बघितलेलं आहे, तर ते जास्त एक्सप्लेन करण्याची गरज नाही आहे. तर नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण ॲक्च्युली प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू. त्यानंतर त्या प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेमवरून आपण लँडलॉर्ड अकाउंट असेल किंवा जे रॉयल्टी अकाउंट आहे म्हणजे जे ॲक्च्युली एक्झाममध्ये विचारलं जातं त्या पद्धतीने आपण सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करू.